Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahnu minal majmu'atil ula. Fi hadzal yawm sanaqumu bi taqdim 'ardin an hadzal mawdu' kitabatul bahsil ilmi. Fi hadhihi syarihah tuzhiru hadhihi syarihah asma'u a'dha'u majmu'atina. في هذه الشريحة أتحدث عن اختيار المادة العلمية. في النقطة الأول والثاني هذه المرحلة يكون الموضوع قد أصبح واضحا تماما، ليس فقط من حيث الأفكار الأساسية بل أيضا من حيث الخطوط العريضة. Dalam slide ini kita membincangkan tentang pemilihan bahan ilmiah. Sesuatu topik itu sebenarnya sudah menjadi jelas sepenuhnya, bukan sahaja dari segi idea-idea utama, tetapi juga dari segi gambaran umum atau rangka besar. Fi nuqtatil as-salis wal rabi' yatimmu tanawul al-bahsil bishaklin syamil wa tafsili, haitsu yatimmu taqsimuhu ila abwab wa fusulul munazzamah. Kajian atau penyelidikan akan dibincangkan secara menyeluruh dan terperinci, di mana ia akan dibahagikan kepada beberapa bab dan fasal yang tersusun. Ba'da dhalika, naqumu bi tawdih at-taqsimat al-kulliyah wal juz'iyah lil mawdu' hatta yakunul bahsi murattiban wa sahlul fahmi. Selepas itu, kita akan menjelaskan pembahagian secara keseluruhan dan juga bahagian kecil dalam topik tersebut, supaya kajian itu menjadi lebih tersusun dan mudah difahami. Wabidzalika nastati'u i'dad madah al-ilmiyah mutakamilah wa munazzamah bisyaklin jayyid. Akhir sekali, melalui langkah-langkah ini kita dapat menghasilkan bahan-bahan ilmiah yang lengkap dan tersusun dengan baik. Asy-syarihah at-taliyah atahaddas 'anil syawahid fil bahsil ilmi. Al-qismul awwal الشواهد في البحث العلمي. أولاً، كل نقطة نذكرها تحتاج إلى شاهد يدعمها. يمكننا الاقتباس من المصادر لتعزيز أفكارنا وجعل البحث قوي. Maksud bahagian pertama adalah bukti dalam penyelidikan ilmiah. Setiap poin yang kita sebutkan memerlukan bukti yang menyokongnya. Kita boleh memetik daripada sumber-sumber untuk memperkukuhkan idea dan menjadikan kajian lebih kuat. Al-qismus tsani wa ahamiyatut takhtit wal masadir. Tsaniyan, ahamiyatut takhtit wal masadir. At-takhtitul jayyid huwa asasun najah. Yajibu an nuwaffara masadira kafiyah. Wal ahammu min dhalika huwa tadwinul ma'lumat bi tariqatin salimatin wa jauhariyatin. Maksud bahagian yang kedua adalah kepentingan perancangan dan sumber. Perancangan yang baik adalah asas kejayaan. Kita mestilah menyediakan sumber yang mencukupi dan paling penting adalah merekod maklumat dengan cara yang betul dan mendalam. Al-qismus salis wa tariqatun tanzim asy-syawahid. Salisan, tariqatun tanzim asy-syawahid litanzimul adillah nastakhdimu at-tarkim awil ahraf wa alaina ikhtiyarul maddah al-ilmiyah al-munasibah wal maktubah bidiqqatin. Bahagian yang ketiga memberi maksud cara menyusun bukti. Untuk menyusun dalil ataupun bukti, kita boleh menggunakan sistem nombor atau huruf. Kita juga perlu memilih bahan ilmiah yang sesuai dan ditulis dengan tepat. Al-qismul akhir, yakni qismul rabi', ikhtiyarul amsilah. Rabi'an, ikhtiyarul amsilah yumkinuna al-istishhadu bi amsilah adidatin. Walakinna yajibu an nufakkira jayyidan linakhtarul afdala minha wa nahziful amsilah ghairat daruriyah. Maksud yang keempat adalah memilih contoh. Kita boleh memilih banyak contoh sebagai bukti, tetapi kita mestilah berfikir sebaiknya untuk memilih contoh yang terbaik sahaja dan membuang contoh yang tidak perlu. Hal ini kerana apabila terlalu banyak contoh yang sama atau hampir sama, dia boleh melemahkan idea ataupun membuat
pembaca bosan atau keliru. Selain itu, nampak macam ulang-ulang tanpa tambah nilai yang baru. إذن سنلتقي إلى كتابة البحث الأكاديمية. أولاً، موقف الباحث. لا ينبغي للباحث أن ينزعج إذا اضطر إلى حذف بعض المواد جيدة، بشرط أن تكون الأفكار مدعمة بأمثلة أخرى. المقصود أن الباحث لا ينبغي أن يغضب أو ينزعج إذا اضطر إلى حذف بعض المواد جيدة من بحثه، لأن الهدف هو جعل البحث منظما ومتمسكا. فإذا كانت أفكار مدعومة بأمثلة أخرى فلا مشكلة في حذف بعض المعلومات. وثانيا، استخدام المواد. قد يمتلك الكاتب شواهد كثيرة، لكن ليس ضروريا استخدامها كلها، ويمكن الإشارة إليها في الهامش. المعنى يعني أن الكاتب قد يملك كثيرا من الشواهد والأدلة، لكن ليس من الضروري أن يذكرها كلها في الباحث. يمكنه اختيار بعضها فقط، أما الباقية فيمكن أن يشير إليها في الهامش. وثالثا، أهمية الاختيار. لا بد من الاختيار المادة العلمية وتنكيتها. كثير من البحوث فقدت قيمتها بسبب الحشو الزائد. هذا يدل على أن اختيار المادة العلمية أمر مهم جدا في البحث. يجب على الباحث أن ينقي المعلومات ويختار ما هو مهم فقط، لأن الحشو الزائد قد يضعف قيمة البحث. طيب، ثم 4 أمثلة من التراث. أمثلة من التراث يعني ذكر ابن الأثير كانوا يعرفون هذا الأمر في كتاب سر الفصاحة للخفاجي، كتاب الموازنة للآمدي، وهي مصادر مهمة في علم البلاغة. ثم 5 الدروس المستفادة، يعني الحشو يقلل قيمة البحث، والاختيار أصل مهم في الكتابة العلمية، ومرحلة الاختيار صعبة كغيرها من مراحل البحث. ثم أخيرا 6 بدء الكتابة. يكون بعد اختيار المادة وحذف غير ضروري، وبعد استيعاب واطلاع الكامل، استعداد الباحث يكون مؤهلا نفسيا وفكريا وعمليا، ويجب إلاء الاهتمام بجوانب الفنية والمنهجية في البحث. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله. سأقدم اليوم عرضا بعنوان كيفية التعامل مع المصادر والمراجع لإعداد البحوث في العلوم الإسلامية والدراسة العربية. الآن سأواصل عن مبحث ثاني، يعني مبادئ أولية متعلقة بالمصادر والمراجع. ينقسم هذا المبحث إلى 6 المطلب. أولا، خصال وشروط طالب العلم، يعني ينبغي لطالب العلم أن
يتحلى بصفات أساسية منها الإخلاص والصبر والاجتهاد وحسن تنظيم الوقت، كما بحثوا عليه أن يكون دقيقا في تقلي المعلومات وأمينا في توثيق المصادر والمراجع. ثم ثانيا معرفة أسباب تأليف الكتب. من مهم أن يعرف الباحث الأسباب التي دفعت العلماء إلى تأليف كتبهم، فقد تكون التعليم أو الرد على المخالفين أو الجمع العلمي أو تبسيطه. ثم ثالثا جمع المسائل المتعلقة بالموضوع، يجب على الباحث أن يجمع أهم المسائل المرتبطة بموضوع بحثه وينظمها تنظيما منهجيا. ثم رابعا الاطلاع على رحلات العلماء. إن الاطلاع على رحلات العلماء يبين جهودهم في طلب العلم ويعد ذلك دافعا للاقتداء بهم. ثم خامسا إدراك التواصل التاريخي، يجب أن يدرك الباحث أن التأليف عملية متواصلة عبر الزمان. وأخيرا المطلب السادس وتصنيف الكتب، قام العلماء بتصنيف الكتب لإعراض مختلفة مثل الشرح والاختصار والجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سأتحدث المبحث الثالث، شروط أساسية تتعلق بالطالب الباحث. أولا، الملكة العلمية والقدرة العقلية. تعد الملكة العلمية مزيجا بين المبوحة الفطرية والتحصيل المكتسب، وهي التي تمنح الباحث القدرة على تفكيك القضايا المعقدة وإعادة تركيبها بأسلوب منهجي راضي. الباحث المتمكن ومن يستطيع الربط بين المسائل المتكررة وصياغتها في هيكل منطقي يجمع شتات الموضوع ويجعله قالبا للفهم والاستيعاب. ثانيا، القراءة الواعية السريعة والمختصة، لا تقتصر المهارة هنا على سرعة التقلب، بل هي الذكاء القارئ الذي يوازن بين الإنجاز والدقة. فالهدف هو المسح الشامل للنصوص لاختصاص المعلومات الجوهرية والفوائد النادرة التي تخدم صواب البحث. ثالثا، حسن اختيار المسائل. يعد الاختيار الموقف والحجر الزوارية في البحث العلمي، إذ ينبغي على الباحث التركيز على الموضوعات ذات القيمة المضافة والنفع المتعدي. فالاختيار الدقيق يوفر الجهد الذهني والزمني. رابعا، الدراية بنصوص العلماء ومناهجهم، تتطلب هذه المهارة إدراكا عميقا المصطلحات الأقدمين وسياقات أقوالهم. فالباحث الراسن لا ينقل الآراء مجردة، بل يحلل أسباب الخلاف ويفهم مقاصد العلماء، مما يحميه من الوقوع في فخ التحريف أو فهم الخاطئ في النصوص، ويمحن سعة في الأفق عند الترجيح. خامسا، براعة الاختصار والإيجاز. الاختصار والدليل الأقوى ألا تمكن الباحث من مادته، فهو فن إيصال الفكرة العميقة في أوجز عبارة دون إخلال بالمعنى. وأخيرا، الأمانة العلمية والثقة. تمثل الأمانة الركن الأخلاقي
الشرعي للبحث، وتجلى في عذور الفضل لإصابه بدون تمة في التوثيق الأمين للمصادر والمراجع في الهوامش، ليس مجرد إجراء والتيني، بل هو صمام أمام المصداقية الباحث، حفظ لحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز موضوع النتائج التي يتوصل إليها. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المبحث الرابع: تنوع مصادر ومراجع الكتب والإيمان بها. مطلب أول: الإيمان بما ورد في الكتب متعلقة بالدراسات اللغوية والأدبية من مسائل وقضايا وسائر المعلومات متعلقة ببحث الطالب، والتي تسهل عليه فهم المصادر ومتخصصة. المطلب الثاني: بصيرة نافذة معرفة بعلوم متعلقة بالدراسات اللغوية والأدبية. مطلب ثالث: أهمية ضبط المصطلحات العلوم سواء كانت لغوية أو نحوية أو غيرها. المطلب الرابع: أهمية وقوف على معاني المصطلحات اللغوية والأدبية في الكتاب، والتي تعين الطالب الباحث على فهم الكتاب والأبعاد ومراميه. المطلب الخامس: الوقوف على منهاج العلماء في دراسة اللغوية والأدبية وأجوبتهم عن الأسئلة التي تطرح عليهم، وإحاطة بكتب متعلقة بدراسات اللغوية والأدبية. وأخيرا في المطلب السادس: اعتراف بعدم العلوم مسألة بعد البحث والتنقيب عنها.